Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh everyone. Welcome back to our channel. This is Atik from Al Hira English Learning. Today I'm gonna share with you 5 techniques to build up your fluency. In my previous video, I shared with you 5 powerful habits to learn English language alone. And in this video, I'm gonna share with you what exactly I did back when I was learning English language. So this video is gonna be super useful for those students who want to improve their English language. So without further ado, let's get started today's video. Number 1, what is fluency? So many students, they might think that fluency it means to stand up in front of people and talk too fast without making mistake. It is not the definition of fluency. Fluency it means to have the ability to speak, write and read at a comfortable pace without undue hesitation that impact on your meaning understanding. Okay guys, ফ্লুয়েন্সির অনেকে একটা ভুল সংজ্ঞা করেন এভাবে যে ফ্লুয়েন্সি মানে হচ্ছে খুব দ্রুত কথা বলতে হবে নেটিভ স্পিকারদের মতো, কোনো ভুল করা যাবে না, একেবারে প্রিসাইজলি, যেটা উইদাউট মেকিং মিস্টেক, কোনো মিস্টেক ছাড়াই আপনাকে কথা বলতে হবে। এটা আসলে না। ফ্লুয়েন্সি মানে হচ্ছে যেটা বললাম, উইদাউট আনডিউ হেজিটেশন, আপনার কোনো হেজিটেশন থাকা যাবে না, নর্মাল পিচফুলি আপনি কথা বলবেন এবং যদি ভুলও করেন সেটা জানি আপনার মিনিং এর উপর কোনো ইমপ্যাক্ট না ফেলে। আমি যদি বলি আই হোম গো টুডে, আপনি কিন্তু অনেকেই সেন্টেন্সটাকে বুঝবেন না, আই হোম গো টুডে। কিন্তু আমি যদি বলি হি গো হোম টুডে, হি গো হোম, এখানে কিন্তু আমি দুইটাই কিন্তু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করেছি, কিন্তু দ্বিতীয় সেন্টেন্সটা কিন্তু অনেকেই বুঝছেন, হি গো হোম, যেহেতু হওয়ার কথা ছিল হি গোস হোম, অথবা হি ইট রাইস। আমি যদি বলি হি রাইস ইট, এটা কিন্তু মোটেও মাথায় ডাজন্ট মেক সেন্স, কিন্তু আমি যদি বলি হি ইট রাইস, এটাও কিন্তু মিস্টেক করেছি, যুক্ত করি নাই, কিন্তু এটা কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন। এমন ভাবে কথা বলবেন, মিস্টেক হবে, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু একেবারে কমফর্টেবল পেস, নিজেকে একেবারে শান্ত রেখে ধীরে ধীরে আপনি কথা বলবেন, ফ্লো অফ স্পিচ রাখবেন। নাম্বার 2, get out there and speak. Students, they may complain from time to time that I don't have any friend, I don't have any partner to practice with. So for those students, I have 2 options to give you. First is you need to be hilarious, you need to be funny if you want to build up your fluency in English, particularly speaking, because when you want to improve your speaking, so you have to speak a lot, you have to stand in front of mirror that I also shared in my previous video, and you have to talk to yourself about your daily activities. And another option could be for those students who seek partner to practice with, there are 2 apps. Number 1 is HelloTalk and number 2 is Real Life. These 2 kinds of apps you can follow, you can download in your mobile phone to find partner from on the wall to practice with. Number 3, read out loud. গাইস, এটা কিন্তু খুবই একটা পাওয়ারফুল। আপনার যখন কিছু একটা টেক্সট পড়তে যাবেন তখন অবশ্যই টেক্সটটা জোরে জোরে পড়বেন। আপনি যদি আপনার ফ্লুয়েন্সি, স্পিকিং এর ফ্লুয়েন্সি যদি বৃদ্ধি করতে চান, আপনার এই টেক্সটটা খুবই জোরে জোরে পড়তে হবে, ভোকালাইজ করে, যেটাকে বলে ভোকালাইজ করে পড়তে হবে। যখন কোনো কিছু নিজে নিজে পড়ি, কগনিটিভ স্টাইল, মাথার ভিতরে কিন্তু এটা ভোকালাইজ হতে থাকে, যেটা অন্য কেউ শোনে না, কিন্তু আমরা নিজেরা শুনি। কিন্তু যখন আমরা ভোকালাইজ করে, মাসেল আর্টিকুলেট করে যখন আমরা কোনো কিছু পড়তে যাই, তখন কিন্তু সবাই শোনে। এটা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয়। এ কারণে আপনার আগে অভ্যস্ত হতে হবে কিভাবে মুখ, মানে মাসেল আর্টিকুলেশন যেগুলো আছে, জ ড্রপ, এগুলো সবকিছু আপনার মাসেল গুলো এক্সারসাইজের জন্য আপনার জোরে জোরে যে কোনো টেক্সট ইংলিশে হবে। নাম্বার 4, stop translating into your head. This is the most powerful technique that I have ever learned in my life when I was learning English language, because when you want to speak with someone, there are 2 different options that's happening. First is to think in your head, and second, throw it out of your mouth. When you add the third option like translating, it causes the distraction of your speaking. So better not to translate into your head. So guys, 4 নাম্বার যে অপশনটা বললাম টেকনিক, সেটা হচ্ছে স্টপ ট্রান্সলেটিং। কোনোভাবেই আপনার ট্রান্সলেট করা যাবে না, কারণ ট্রান্সলেটিং এটা খুবই একটা জঘন্য বিষয়। আপনি যখন একেবারে অ্যাবসলিউট বিগিনার হবেন, যেমন একেবারে অ্যাবসলিউট কিছুই জানেন না ইংলিশে, তখন আপনি কিছু কিছু শব্দ ট্রান্সলেট করবেন। যখন A1 অথবা B1 লেভেলের ইন্টারমিডিয়েট অথবা ইন্টারমিডিয়েট যে স্টুডেন্টরা আছেন, কোনোভাবেই ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করবেন না। যা বলতে চাবেন জাস্ট মাথায় নেবেন এবং বলার চেষ্টা করবেন। এবং এই ট্রান্সলেট এড়ানোর জন্য আপনার নাম্বার 1 একটা টেকনিকতা হচ্ছে নাম্বার, যেটা লার্নিং ওয়ার্ড চাঙ্ক। আপনাকে ওয়ার্ড চাঙ্ক শিখতে হবে। এবং ওয়ার্ড চাঙ্ক কি আসলে? ওয়ার্ড চাঙ্ক হলো কিছু গ্রুপ ওয়ার্ড যেগুলো ইন্ডিভিজুয়াল স্টুডেন্টের একটা প্রবণতা হচ্ছে, তারা যে ওয়ার্ডগুলো শেখে একটা লিস্ট নেয় এবং সেগুলো তারা একটার পর একটা মিনিং থাকে পাশে পড়ে যায়, যেটা কিন্তু আপনার ফ্লুয়েন্সি বা কথার যে ফ্লো, এটা কিন্তু রাখতে কিন্তু খুবই একটা ডিস্ট্রাকশন বলতে পারেন, এটা খুবই একটা ভয়াবহ। কারণ আপনাকে ওয়ার্ড চাঙ্ক শিখতে হবে। ওভার দ্য মুন, আমি যদি বলি আই এম ওভার দ্য মুন, এটার কথা হচ্ছে আমি খুবই আনন্দিত। আমি যদি বলি দ্যাটস হোয়াট আই এম গোনা সে, দ্যাটস হোয়াট আই এম গোনা সে,
এটাকে বলা হয় সেন্টেন্স স্টেটাস, যে যেটা আমি বলতে চাচ্ছি, দ্যাটস হোয়াট আই এম গোনা সে, আমি বলতে চাচ্ছি এভাবে। মানে ফ্রেজাল ওয়ার্ড গুলো আছে, এটাকে বলা হয় ওয়ার্ড চাঙ্ক। এগুলো আপনার শিখতে হবে যখন যদি আপনি ফ্লুয়েন্সি বাড়াতে চান। আরেকটা গাইস, ট্রান্সলেট করলে যে সমস্যাটা হয়, ইংলিশের ভিতরে কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ড চাঙ্ক ব্যবহার হয়। যেমন দেখবেন ফ্রেজ, ইডিয়ামস, এক্সপ্রেশন, কলাকেশন, এগুলো আপনি কিন্তু শাব্দিক বাই শাব্দিক অর্থ করতে পারবেন না। আই এম ওভার দ্য মুন, আপনারা কিন্তু অনেকে ওয়ার্ডটা বোঝেন নাই। অথবা আমি যদি বলি আই রান ইনটু মাই ফ্রেন্ড, আই রান ইনটু মাই ফ্রেন্ড, অনেকে কিন্তু এই শব্দটা বোঝেন নাই। অনেকে আবার ওয়ার্ড দিয়ে গেস করেছেন যে রান ইনটু মানে দৌড়িয়ে যাও, মানে ফ্রেন্ডের দিকে দৌড়িয়ে যাও। আসলে না, আনএক্সপেক্টেডলি সাক্ষাৎ করা। আই রান ইনটু মাই ফ্রেন্ড, আমি কোনো একটা কোনো বন্ধুকে হঠাৎ করে রাস্তায় কোনো একটা মার্কেটে গেলাম, সামনে পড়লো, এখানে বলতে পারলাম আই রান ইনটু মাই ফ্রেন্ড। অথবা আমি যদি বলি কাম আপ উইথ, মানে কোনো আইডিয়া অথবা প্ল্যান মাথার ভিতরে আসে। ইউ শুড কাম আপ উইথ অ্যান আইডিয়া about this problem, তোমার এই সমস্যা নিয়ে একটা বুদ্ধি বের করা উচিত। এই যে বুদ্ধি বের করা, এটাকে বলা হয় কাম আপ উইথ। এই কারণে আপনাকে ওয়ার্ড চাঙ্ক শিখতে হবে ইনস্টেড অফ সিঙ্গেল ওয়ার্ড।